بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ٹی وی چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرمئی بادل آسمان پر تیر رہے تھے، سورج کی روشنی ان کے دبانوں پر پڑتی تھی تو وہ چمک اٹھتے تھے۔ یوں دھوپ چھاؤں کا سا موسم سلطنت پر چھایا ہوا تھا۔ کبھی بہت زیادہ دھوپ تیز ہو جاتی تو کبھی چھاؤں جی جاتی، اور اس طرح کرتے کرتے دوپہر ہو چلی تھی۔ اب سورج واضح طور پر سر پر پہنچ چکا تھا اور اس کی روشنی پورے میں پھیلی ہوئی تھی۔ دھوپ اب جیت گئی تھی اور چھاؤں غائب ہو گئی تھی۔ اسی دوران گھوڑوں کی ٹاپوں کی تیز آوازیں سنائی دے رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک پورا قافلہ گھوڑوں پر سوار انہیں تیزی سے دوڑاتے ہوئے آ رہا تھا۔ سلطنت کے اندر ایک ساتھ بہت سے گھوڑے داخل ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ اونٹ بھی موجود تھے جس پر بے شمار سامان لدا ہوا تھا۔ سلطان معظم وہاں موجود تھے، وہ خود بھی اس قافلے کا حصہ تھے۔ وہ کئی دن پہلے سلطنت سے باہر سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کیونکہ سلطنت میں قحط پڑنے کا خطرہ تھا، اور اس خطرے کو سلطان نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ بہت سے ماہرین نے سلطان کو خفیہ طور پر بتا دیا تھا کہ سلطنت میں جلد قحط پڑنے والا ہے کیونکہ موسم بدل چکا ہے۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور کئی فصلوں کے لیے بیج بوئے ہی نہیں جا سکے۔ چنانچہ سلطنت میں شدید قحط پڑنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے انہوں نے سلطان کو مشورہ دے دیا تھا کہ وہ جلد ہی اناج اور غلہ جمع کر لیں تاکہ وقت آنے پر بہت زیادہ سنگین صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ سلطان کو صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا اور انہوں نے ماہرین کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے 10 روزہ دورے کا اعلان کیا تھا۔ البتہ سلطنت کی رعایا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا اور یہ سلطان کا حکم تھا۔ سلطان کا حکم تھا کہ رعایا کو اس بارے میں بالکل بھی خبر نہ کی جائے ورنہ رعایا پریشان ہو جائے گی، اور جو قحط چند دن بعد یا 1 مہینے بعد آئے گا وہ اسی دن برپا ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تھا اور سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی تھی، اور اس بات کو خفیہ رکھا گیا تھا کہ سلطنت میں جلد قحط پڑنے والا ہے۔ چنانچہ سلطان ماہرین کے مشورے سے اپنے دورے کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور پورے 10 روز کے بعد انہوں نے دوبارہ سلطنت میں قدم رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے دورے کو 2 حصوں میں بانٹ لیا تھا اور 5 روزہ دورے 2 الگ الگ سلطنتوں میں کیے تھے۔ ایک مسلم سلطنت میں گئے تھے، وہاں انہیں اناج اور غلے کی صورت میں بہت سی امداد ملی تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ سلطنت میں بالکل ہی کھانے پینے کی کوئی اشیاء موجود نہیں تھی، لیکن چونکہ حفاظت کے پیش نظر اور احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھا گیا تھا، اسی وجہ سے اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ پہلے سے تمام اقدامات کر لیے جائیں۔ چنانچہ سلطان 10 روزہ دورے سے واپس لوٹے تھے تو اونٹوں پر کئی من اناج و غلہ موجود تھا۔ اب اس کی حفاظت یقینی تھی اور ضروری تھا۔ چنانچہ سلطان نے اپنی فہم و فراست سے یہ مشورہ دیا تھا کہ تمام سپاہی یہاں سلطنت کی سرحد پر ہی موجود ایک کمرہ خالی کر کے یہ ایک مکان جو خالی ہو اسے اس کے مالک سے کرائے پر لے کر خاموشی سے یہاں سارا غلہ اتار دیا جائے، کیونکہ سلطان کے مطابق اگر یہی غلہ پورے شہر میں گھوم کر محل کے اندر جائے گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی سنگین صورتحال درپیش ہے۔ اسی وجہ سے سلطان نے باہر سے غلہ منگوایا ہے، لیکن اگر اسے سرحد کے پاس کسی خالی مکان میں اتار دیا جائے اور حفاظت سے رکھا جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ سلطان کی بات سے تمام سپاہیوں نے اتفاق کیا تھا اور انہوں نے سارا غلہ ایک سرحد کے پاس ایک خالی مکان میں اتار دیا تھا، اور سلطان وہاں تب تک موجود رہے تھے جب تک تمام اناج و غلہ جس کے بارے میں شبہ تھا کہ قحط پڑے گا وہ باحفاظت عوام کی ضرورت کے مطابق اس مکان میں نہیں اتار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان اپنے گھوڑے پر سوار واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے سپاہیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں آہستہ آہستہ محل کی طرف واپس آئیں اور اس مکان کو اچھی طرح تالا لگا دیا جائے اور اس کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تھا۔ سپاہی آہستہ آہستہ کر کے محل میں 2 ٹولیوں کی شکل میں وقفے وقفے سے وہاں سے نکل کر محل کی طرف آ رہے تھے۔
जबकि सुल्तान मुअज्जम पहले ही महल में पहुंच चुके थे। मलका आलिया ने उन्हें देखा था, जो बेचैनी से उनकी तरफ बनी थी, और उनसे पूछा था कि क्या बात नहीं बनी। उन्होंने सुल्तान को खाली हाथ देखकर ये समझ लिया था कि सुल्तान का दौरा कामयाब नहीं हुआ और किसी सल्तनत ने कहर साली के मौके पर उनकी मदद नहीं की। सुल्तान ने मलका आलिया को कहा था कि आप परेशान ना हो, मैं सारे इंतजामात मुकम्मल करके आया हूँ। अलबत्ता महल में किसी को ये भनक नहीं पड़नी चाहिए कि गल्ला बाहर से आया है। ये सिर्फ सुल्तान और सिपाही और माहिरीन के दरमियान एक राज है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस राज को राज रखेंगी। मलका आलिया ने सुल्तान के हुक्म के मुताबिक अमल किया था और उन्होंने सुल्तान को आराम करने का कहकर खुद दरबार के इंतजामात देखने में मशगूल हो गई थी। सुल्तान अब बहुत ज्यादा थक चुके थे और 2 रोजा दौरे ने उन्हें ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर काफी ज्यादा थका दिया था। ऐसा सल्तनत में कभी पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब हो गया था। चुनांचे सुल्तान ने इकदामात तो कर लिए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा थकन का शिकार थे। इसी वजह से उन्होंने मलका आलिया के हवाले कर दिया था कि वो सल्तनत के मामलात 2-4 दिन मजीद देखें, ताकि वो ज़हनी तौर पर आराम कर सके। मलका आलिया ने उनकी बात मान ली थी और 5वें दिन सुल्तान ने हुक्म दिया था कि दरबार लगाया जाए। फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए थे और सुल्तान ने उन्हें निपटा दिया था और उनके मसले मसाइल जो कुछ भी शिकायतें थीं वो सुन ली थी और उनके मुताबिक उन्हें हल फराहम किया था। सुल्तान ने शाम के वक्त दरबार बंद कर दिया था और सबको कह दिया था कि अब इस वक्त के बाद कोई सुल्तान के दरबार में दाखिल नहीं होगा। सुल्तान अपनी ख्वाबगाह की तरफ जा रहे थे कि सिपाही भागता हुआ आया था और उन्होंने सुल्तान से कहा था कि एक शख्स आपसे मिलना चाहता है, और मेरे मना करने के बावजूद भी कि अब दरबार का वक्त खत्म हो चुका है, उसका इसरार बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक कि उसने कहा है कि वो मेरे पांव तक पड़ने के लिए तैयार है। सोचा मैं आपके पास उसकी फरियाद लेकर आया हूँ। अगर आपका हुक्म होगा तो ही उसे अंदर ले आऊंगा, और अगर हुक्म नहीं होगा तो उसे बाहर से ही बोल दूंगा कि सुल्तान आपसे नहीं मिलना चाहते। सुल्तान ने हैरत से सिपाही की तरफ देखा था और पूछा था कि ये कौन शख्स है जो इस तरह की हरकतें करके मुझसे मिलना चाहता है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि सुल्तान गुस्से का शिकार हो गए थे और उन्होंने बहरहाल गुस्सा करने के बाद उस सिपाही से कह दिया था कि उस शख्स को अंदर भेज दिया जाए। उस शख्स को इल्म हो गया था कि सुल्तान गैज़ो गजब का शिकार है, क्योंकि सिपाही ने उसे बता दिया था। चुनाचे उसने सुल्तान की खिदमत में हाजिर होते ही अपना सर झुका दिया था और आदाब अर्ज किया था, और सुल्तान के कुछ कहने से पहले ही कह दिया था कि मैं माफी चाहता हूँ। मैं दरबार लगने के बाद यहाँ आया हूँ और आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन सुल्तान बात ही कुछ ऐसी है कि आपसे कहे बगैर कोई चारा नहीं है। रियाया आप पर पूरा भरोसा करती है और जानती है कि आप ही हमारे मसले का सही तौर पर हल बता सकते हैं। दरअसल परेशानी ही ऐसे आन पड़ी है कि आपके मशवरे के बगैर हमें लगता है कि हम उस परेशानी से नहीं निकल सकेंगे। सुल्तान का गुस्सा ठंडा हो गया था और उन्होंने उस शख्स को कहा था कि वो अपनी बात जारी रखे कि वो किस किस्म की परेशानी की बात कर रहा है। चुनांचे उस शख्स ने कहा था कि वो अकेला परेशान नहीं, बल्कि उसके मोहल्ले के कई घर इस बात से परेशान है। सुल्तान बागौर उसकी बात सुन रहे थे और पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जे थे। उसने सुल्तान से कहा था कि सुल्तान मुअज्जम, बात कुछ ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से हमारे मोहल्ले में एक अजीबो गरीब किस्सा पेश आ रहा है। एक ऐसा अनोखा डाकू वहां पहुंचा है जो घर में घुसता है तो ना चोरी करता है, ना चुकारी करता है, ना चीजों को तोड़ता है, ना सामान उठाता है, बल्कि वो एक अनोखा काम करता है। सुल्तान को उसकी बात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई थी। चुनांचे उन्होंने उस शख्स से कहा था कि वो ऐसा क्या अनोखा काम करता है कि तुम अपना मसला लेकर महल में आ गए हो। तब उस शख्स ने कहा था कि सुल्तान मुअज्जम, एक ऐसा अनोखा चोर हमारे मोहल्ले में आ गया है कि वो कोई भी सामान नहीं उठाता, किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, यहाँ तक कि वो औरतों पर भी गलत नजर नहीं डालता, ना ही उनके साथ कोई गलत काम करता है, कोई गलत हरकत करता है, और ना ही किसी का नाम हरकत में मुलविस है। बल्कि वो एक काम करता है कि वो लोगों के घरों में घड़े करता है और गायब हो जाता है। यहाँ तक कि चोर को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके आने की निशानी ये है कि घर में घड़े हो जाते हैं।
یعنی ایسے گڑھے ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے باقاعدہ کسی نے بیٹھ کر ان گڑھوں کو فرصت سے کھودا ہے۔ سلطان حیران رہ گئے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا چور بھی ہو سکتا ہے جو محنت سے بیٹھ کر اتنی دیر ان گھروں میں گڑھا کھود دے اور اسے کسی کے آنے کا ڈر بھی نہ ہو۔ سلطان سوچ میں پڑ گئے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے شخص کو کیا تسلی دیں۔ چنانچہ انہوں نے شخص سے کہا تھا کہ اس نے سلطان پر بھروسہ کر کے بہت اچھا کیا ہے اور سلطان اپنی رعایا کی خدمت کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں اور خود کو ان کا خادم خاص سمجھتے ہیں۔ چنانچہ سلطان اس بات کی ضرور تحقیقات کریں گے کہ ایک ایسا انوکھا چور ہے جو لوگوں کے گھروں میں گڑھے کر کے بھاگ جاتا ہے اور ان کے اندر ایک خوف پیدا کر دیا ہے۔ اس شخص نے سلطان کا بے حد شکریہ ادا کیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن وہ سلطان کے لیے ایک نئی پریشانی کھڑی کر گیا تھا۔ سلطان اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ بھلا ایسا کون سا چور ہو سکتا ہے جس سے کسی کے سامان سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی گھر میں بستی عورت سے کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ ہی وہ گھر میں موجود قیمتی چیزوں کو لے اٹھتا ہے، بلکہ جب وہ کسی گھر میں گھستا ہے تو وہاں گڑھا کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ سامان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس انوکھے چور کی تلاش کیسے کریں اور تلاش کرنے کے بعد ہی ان کے تمام سوالات کا جواب مل سکتا تھا کہ وہ چور گڑھے کیوں کھودتا ہے۔ چنانچہ سلطان اب سوچ میں پڑ گئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں کس طرح اس چور کی کھوج لگانی چاہیے اور اپنی رعایا کو اعتماد میں لے کر ان کے مسئلے کو حل کر دینا چاہیے، کیونکہ اس شخص کے مطابق پہلے محلے کے صرف ایک گھر میں ایسا واقعہ ہوا تھا اور پھر کئی دن تک کچھ پتہ نہیں چل سکا اور اس کے بعد دیگر گھروں میں یکے بعد دیگرے وقفے سے ہونے لگا۔ چنانچہ سب لوگ انتہائی پریشان ہو گئے ہیں اور انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس گھر میں کچھ دفنا کر جاتا ہے یا پھر دفن ہوا لے کر جاتا ہے، لیکن جتنے بھی گھروں میں وہ گیا ہے وہاں ایسا کچھ بھی موجود نہیں کہ جس سے دفنا دیا جائے یا چور جسے دفنا کر باہر لے جائے۔ سلطان نے اس شخص کو تو روانہ کر دیا تھا، لیکن اب انہیں یہ سوچنا تھا کہ وہ کیسے اس چور کا پتہ لگائیں گے۔ سلطان نے اس شخص کے ساتھ اپنا ایک سپاہی بھی روانہ کر دیا تھا اور اسے خبردار کیا تھا کہ وہ وہاں جو بھی حالات دیکھے وہ واپس آ کر بیان کرے اور 2-3 دن تک وہیں ٹھہرا رہے۔ سپاہی نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی تھی اور شخص کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا۔ سلطان نے اس شخص سے کہا تھا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کریں گے اور اس میں دیر بھی لگ سکتی ہے، چنانچہ حوصلے سے کام لیا جائے، اور ویسے بھی وہ انوکھا چور ہے، اس نے ابھی تک کسی بھی قسم کا کوئی قیمتی سامان نہیں اٹھایا ہے، بلکہ اس کے کچھ اور مقاصد ہیں۔ اس لیے تمام محلے والوں کو سلطان کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ سب لوگ مل جل کر اور اتحاد و اتفاق سے رہیں اور صبر سے اس مسئلے کے حل ہونے کا انتظار کریں۔ چنانچہ اس شخص نے سلطان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے دربار ختم ہونے کے بعد بھی نہ صرف اس کی فریاد سنی تھی بلکہ سپاہی کو بھی تحقیقات کے لیے بھیج رہے ہیں اور انہیں ہدایت بھی کر رہے تھے۔ وہ شخص بار بار سلطان کا شکریہ ادا کرتا نہیں تھکتا تھا۔ سلطان نے اسے اور سپاہی کو محل سے رخصت کیا تھا اور اپنی خوابگاہ میں آگے تھے۔ یہ وقت سلطان کے مطالعے کرنے کا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک بہترین کتاب کا انتخاب کیا تھا اور اسے لے کر اپنی وقت گزاری کر رہے تھے، کیونکہ سلطان اپنے ذہن کو تھوڑا آرام پہنچانا چاہتے تھے۔ آج انہوں نے صبح سے دربار لگایا ہوا تھا اور اب گہری رات ہو گئی تھی۔ آخری فریادی تھا جو اپنی فریاد سنا کر اب جا چکا تھا، چنانچہ سلطان کو اپنے ذہن کو تازہ کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے مطالعے کے لیے کتاب اٹھا لی تھی۔ وہ ایک نئی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں بے حد انوکھے واقعات موجود تھے۔ سلطان مطالعے میں اس قدر گم ہو چکے تھے کہ انہیں ارد گرد کا ہوش نہیں رہا تھا۔ انہوں نے ایک بہترین کتاب چنی تھی اور اس میں انوکھے واقعات درج تھے۔ سلطان انوکھے واقعات کو پڑھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے آج سے پہلے ایسے انوکھی کتاب نہیں دیکھی تھی۔ سلطان ویسے تو مطالعے کے شوقین تھے، لیکن یہ کتاب چونکہ انہیں دوسری مسلم سلطنت کی جانب سے تحفے میں ملی تھی، اس لیے انہوں نے اسے آج ہی مطالعے کے لیے منتخب کر لیا تھا، اور اس میں بھی حیرت انگیز طور پر ایک چور کا قصہ موجود تھا
जो कमोबेश ऐसी ही हरकतें करता था जो वो शख्स बयान कर रहा था। सुल्तान उसे इत्तेफाक पर हैरान रह गए थे और उन्होंने वाकया वो पूरा पढ़ लिया था और जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे वो हैरान होते जा रहे थे। इस वाक्य में एक अजीब सा सबक मौजूद था। सुल्तान उस वाक्य को पढ़ते ही अश अश कर उठे थे और फिर उन्होंने सुबह जल्दी उठने की गर्ज से किताब को रखकर नींद को तरजीह दी थी ताकि वो सुबह तरोताज़ा दिमाग के साथ उठें और अपने आप को रियाया की खिदमत के लिए वक्फ कर दें। वैसे भी कल उन्हें बहुत से अहम काम अंजाम देने थे और ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपने जहन को सुकून पहुंचाए। चुनांचे अभी पूरी आधी किताब बाकी थी, लेकिन उन्हें अपनी रियाया का ख्याल था और उनके महसूलात जो टैक्स की सूरत में उन्हें वसूल होते थे उनका सही इस्तेमाल के बारे में उन्हें कल फैसला करना था। इस वजह से भी उन्होंने मुताला करना किसी और दिन के लिए इकट्ठा कर रखा था। सुल्तान ने जिस सिपाही को हुक्म दिया था कि वो शख्स के साथ जाए और वहां रहे और हालात का जायजा ले, वो पूरे 3 दिन बाद ही सुल्तान के कहने पर वापस आ गया था और आते ही उसने सुल्तान को जो कुछ बताया था वो सुल्तान को हैरान कर देने के लिए काफी था। उसने सुल्तान से कहा था कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपके कहे के मुताबिक वहां मौजूद था और उन 3 दिनों में मैंने वहां पर हर बात का जायजा लिया था और मैंने ये बात महसूस की थी कि वाकई वो चोर घरों में दाखिल होता है, घड़े करता है और वहां अपना कुछ सामान छोड़ देता है और उसके बाद गायब हो जाता है। मेरे वहां रहते हुए उसने 4 घरों को अपना निशाना बनाया था, हालांकि उन्होंने अपने घरों में कोई कीमती शय नहीं रखी थी। हाँ, ये बात जरूरी थी कि वो चोर उन घरों को निशाना बनाता है वो बिल्कुल खाली होते हैं या किसी गांव वगैरह गए हुए हैं तो उनके घर बंद है, यानी चोर कभी भी घर में किसी की मौजूदगी में नहीं आता। जाहिर है अगर वो मौजूदगी में आएगा तो घड़े नहीं खोद पाएगा और वो अपने साथ रुमाल भी लेकर घूमता है, क्योंकि एक बार जब उस घर के मकीन वापस लौट आए थे तो वो अपना रुमाल वहीं भूल गया था और दोबारा लेने नहीं आया था। यानी वो गड्ढा खोद ही रहा था कि मालिक मकान यहाँ उस घर के मकीन वापस आ गए थे और उसे हड़बड़ी में जाना पड़ा था। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, उन 3 दिनों में मैंने देखा कि वो सिर्फ उन्हीं घरों को निशाना बनाता था जो लोग घर में मौजूद नहीं थे और उसके साथ साथ उसने हर बार की तरह उन घरों में किए के घरों में भी वही चीजें छोड़ी थी जो पहले उसने दूसरे घरों में छोड़ रखी थी और वहां के मकीनों ने इस बात को महसूस किया था। मैंने जितने भी घरों से पूछा था सब ने मुझे यही बताया था कि उन्हें वहां से चंद सिक्के मिले थे जो सोने के सिक्के जैसे थे, लेकिन मैं जब तक वहां था 3 घरों में ऐसा वाकया हुआ था और वो 3 घर बंद थे। इस वजह से वो चोर उनके अंदर घुस पाया था और वहां उसने अपनी आदत से मजबूर होकर घड़े खोदे थे और उसके बाद उसमें ये सिक्के रख दिए थे। सुल्तान ने सिपाही से पूछा था कि वो सिक्के किस तरह के थे तो उसने वो दोनों सिक्के अपने हाथ में फैला दिए थे और सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिए थे। बाज़ाहिर वो सिक्के बहुत ज्यादा चमक रहे थे और दिखने से ही ऐसे लगते थे कि वो बहुत भारी किस्म के दिनार हैं जो उस चोर के पास थे, लेकिन गौर करने पर पता चला ये शायद वो दिनार असली नहीं है। सुल्तान ने सिपाही के हाथ से वो दिनार लेकर अपने पास हिफाजत के तौर पर रख लिए थे और उन्होंने सिपाही का शुक्रिया अदा किया था कि उसने अपना कीमती वक़्त में से वक़्त निकालकर सुल्तान की बात मानी थी और पूरे 3 दिन तहकीकात की थी और बिल्कुल सही मालूमात सुल्तान की खिदमत में पेश कर दी थी। लेकिन इन तमाम मालूमात से भी ये पता नहीं चल सका था कि उस चोर का असल मकसद क्या है और वो घड़े क्यों करता है। सुल्तान ने सिपाही को दोबारा उसके पहले वाले काम पर मामूर कर दिया था और ये ऐलान किया था कि वो खुद इस मामले को अपने तौर पर देखेंगे और सब जानते थे कि जब सुल्तान तहकीकात करते थे तो वो गहराई में जाते थे और एक एक चीज को नोट करते थे और फिर उसके मुताबिक फैसला करते थे, यहाँ तक कि सच सामने आ जाता था। सुल्तान इस वाक़े की तहकीकात के लिए वक़्त निकाल चुके थे, लेकिन फिर वही सल्तनत के कहत का सिलसिला सामने आ गया था और सुल्तान इस काम में मसरूफ होकर इस वाक़े को भूल चुके थे, क्योंकि सल्तनत के कहत के मसले को हल करना उनके लिए ज्यादा जरूरी था। चुनांचे जब अवाम को ये बात पता चल चुकी थी कि सल्तनत में कहत आ गया है
تو سلطان نے ان سے خطاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے سلطان نے پہلے سے ہی ان کے لیے تمام انتظامات کر رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رعایا کو بھی یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک مخصوص انداز میں اور مخصوص طریقے سے ہی اس غلے اور اناج کو استعمال کرے اور اپنی ضروریات محدود کر دے۔ یہاں تک کہ سلطان نے محل کے لیے مقرر کیا گیا غلہ اور اناج کا کوٹا بھی رعایا میں تقسیم کر دیا تھا، اور انہیں ساتھ ساتھ یہ ہدایت کی تھی کہ وہ میانہ روی اختیار کریں اور بے جا اور فضول خرچی سے پرہیز کریں، اور اتنے مقدار میں ہی غلہ اور اناج استعمال کریں جتنے کی ضرورت ہے، اور اسے ضائع نہ کریں، کیونکہ سلطنت میں قحط پڑ چکا ہے۔ حالانکہ سلطان نے اقدامات تو کر لیے تھے، لیکن سلطنت کی آبادی بھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے سلطان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ان کے اقدامات میں کوئی کمی رہ نہ جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے رعایا کو یہ خاص ہدایت کی تھی۔ رعایا سلطان کی دور اندیشی پر اش اش کر اٹھی تھی، اور انہوں نے سلطان سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے سلطنت کے وہ گھرانے جہاں غلہ اناج پہلے ذخیرہ تھا، انہوں نے بھی اپنا غلہ اور اناج سلطان کے کہنے پر اور اس قدر محبت سے رعایا کو سمجھانے کے انداز میں کہا تھا کہ انہوں نے بھی اپنا ذخیرہ کیا گیا دوسرے لوگوں میں تقسیم کر کے ضرورت کے تحت ہی غلہ اناج اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور یوں سلطان جو ذخیرہ لے کر دوسری سلطنت سے آئے تھے، ان میں سے بہت سا بچا ہوا ذخیرہ اب بھی اس کرائے کے مکان میں پڑا ہوا تھا جو سلطان نے سپاہیوں کو کرائے پر لے کر وہاں اناج اور غلہ ذخیرہ کرنے کا کہا تھا۔ سلطان نے آسانی سے اپنی فہم و فراست سے عوام کو اس قحط سالی سے اللہ کے حکم سے بچا لیا تھا، اور پورے 2 دن اس کام میں مصروف رہنے کے بعد تیسرے دن انہوں نے دوبارہ مطالعے کے لیے وہ کتاب اٹھا لی تھی۔ دوبارہ وہ واقعہ جس کتاب میں لکھا ہوا تھا، ایک چور کا واقعہ ان کی نظر سے گزرا تھا اور ان کے ذہن میں جمکا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً سپاہی کو حکم دیا تھا کہ ملکہ عالیہ کو اطلاع کر دی جائے کہ وہ دربار لگائے، اور اس کے ساتھ ہی سلطان بیس بدل کر اس شخص کے مسئلے کے حل کے لیے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اس بستی کا دورہ کیا تھا جہاں وہ چور آ بسا تھا، اور اب وقفے وقفے سے اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ انوکھا چور تھا، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، نہ سامان چوری کیا کرتا تھا اور نہ ہی گھر میں موجود عورتوں کو کوئی نقصان پہنچاتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی دہشت بڑھتی جا رہی تھی اور بستی کے لوگ فکر مند نظر آ رہے تھے۔ وہ جو بہت زیادہ متحرک تھا، اور جیسے اسے پتہ چلتا تھا کہ کوئی گھر بند ہے تو یہ کارنامہ انجام دیتا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا یہ آج تک سمجھ نہیں آ سکا تھا۔ سلطان اسی مقصد کو جاننے کے لیے بھیس بدل کر اس بستی میں گشت کر رہے تھے اور وقفے وقفے سے رک کر بستی والوں سے چند سوالات کر رہے تھے۔ انہیں تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ چور کا کوئی خاص مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح چور گھڑے کر کے اس میں چند دینار چھوڑ جاتا ہے جو بظاہر پتہ نہیں اصلی بھی ہیں یا نکلی، تو انہیں بہت حیرت ہوتی تھی۔ سلطان نے پورا دن گشت کیا تھا لیکن کوئی سیرا ہاتھ نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دوبارہ محل میں واپس لوٹ آئے تھے، اور انہوں نے دوسرے دن جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سلطان چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں بستی والوں کا مسئلہ حل کرنا ہے، اور وہ حل کر کے رہتے، اور یہ بات سب جانتے تھے۔ اگلے دن سلطان نے محل کے تمام امور نپٹا لیے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ جلد بیس بدل کر دوبارہ اس بستی میں جائیں گے، اور اتنے میں سپاہی دوڑتا ہوا آیا تھا، اور اس نے سلطان کو جو اطلاع دی تھی تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکلنے کے لیے کافی تھی۔ سپاہی نے سلطان سے کہا تھا کہ انوکھا چور وہاں سرحد کے پار اس کرائے کے مکان میں بھی پہنچ چکا ہے جہاں عوام کی امانت یعنی غلہ اور اناج رکھا ہوا ہے، اور وہاں بھی اس نے گڑھے کھودے ہیں۔ چونکہ غلہ اور اناج بالکل بھی کھلا نہیں رکھا گیا تھا بلکہ انہیں اچھی طرح ڈھکا گیا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی چور داخل ہو بھی جاتا تو اسے پتہ نہ چلتا کہ وہاں کیا چیز موجود ہے۔ اسی وجہ سے اس چور نے اس گلے میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا بلکہ گڑھا کھود کر اس میں وہی سکے چھوڑ دیے تھے، اور وہیں اس کا رومال بھی موجود تھا جو بعد میں دوبارہ غائب ہو گیا تھا۔ یہ بات اب سلطان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات تھی کہ وہ چور اب پوری سلطنت میں پھیل گیا تھا اور ایسی وارداتیں کر رہا تھا جو دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔
चुनाचे सुल्तान उसी वक्त भी बेस बदल कर गलियों का गश्त करने लगे थे। अभी वो मसरूफ थे कि उन्हें दो आदमियों की गली के नुक्कड़ पर तेज तेज बातें करने की आवाज आ रही थी। उसमें से एक ने अपना चेहरा ढांप रखा था और दूसरा उसे लान तान कर रहा था। सुल्तान उसकी जानिब बढ़े थे और उससे पूछा था कि वो इसको लान तान क्यों कर रहा है। तब वो शख्स जो लान तान कर रहा था कहने लगा कि ये मेरा भाई है और मुझे पता चला है कि ये जुआ खेलता है। तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा दुखा है। हम दोनों बचपन से यतीम हो गए थे। मैं बड़ा भाई था, मैंने इसे पाला था, लेकिन अब ये जुआ खेल कर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। सुल्तान ने छोटे भाई से कहा था कि वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है। जब छोटे भाई ने कहा था कि मैं जुआ नहीं खेलता और मैं कब से इन्हें यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मान के नहीं दे रहे। जब सुल्तान बड़े भाई की तरफ पलटे थे, उन्हें कहा था कि तुम्हारे पास क्या सबूत है ये जुआ खेलता है। उसने कहा था कि मुझे इसका एक दोस्त मिला था और उसने मुझे सारी हकीकत से आगाह किया था और मुझे इसके घर के बाहर मिला था और ये जुए में कुछ हार गया था। तब ये उसके घर के बाहर चीख रहा था कि मैं वहां पहुंच गया तो इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके दोस्त जोश में आकर मुझे सब बता दिया है। सुल्तान ने दोबारा छोटे भाई की तरफ देखा था और कहा था कि क्या ये सच कह रहा है। तो वो छोटा भाई रूहानसा हो गया था और उसने कहा था कि वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं इन्हें कई बार बता चुका हूँ। वो तो खुद मेरे घर से बाहर निकला था और मैंने उसे रोकना चाहा कि वो कहाँ जा रहा था, मेरे घर के अंदर क्या कर रहा था, तो उसने ये झूठी कहानी सुना दी। सुल्तान को हैरत हुई थी, अब वो किसकी बात पर यकीन करे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सोचे उन्होंने बड़े भाई से कहा था कि जब तक तुम इन मामलात की तहकीकात ना कर लो, तुम छोटे भाई से शफकत से पेश आओगे, इस पर इल्जाम नहीं लगाओगे। क्या पता तुम्हारा भाई सही कह रहा हो और वो दोस्त जिसे तुम खुद पहली बार देख रहे हो वो दोस्त ना हो, कोई दुश्मन हो जो तुम दोनों भाइयों के दरमियान गलत फहमी पैदा कर रहा हो। सुल्तान की बात का दोनों के दिल पर असर हुआ था। चुनाचे उन्होंने एक दूसरे से सुलह कर ली थी और सुल्तान वहां से रवाना हो गए थे। चोर का अलबत्ता फिर भी पता नहीं चल सका था कि आखिर उसका मकसद क्या था और वो चाहता क्या था। सुल्तान पूरे दिन गश्त करते रहे थे, यहाँ तक कि रात हो गई थी और कोई सिरा उनके हाथ नहीं आया था। लेकिन बस्ती में खौफो हिरास बढ़ता जा रहा था। पहले तो वो चोर सिर्फ एक बस्ती तक महदूद था, लेकिन अब पूरी सल्तनत में उसकी दहशत फैल चुकी थी। अलबत्ता वो कुछ चुराता नहीं था, लेकिन उसका मकसद क्या था वो समझ नहीं आ रहा था। सुल्तान भी उस अनोखे चोर की तलाश में खुद को थका चुके थे, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आया था। अलबत्ता वो बदस्तूर मुख्तलिफ घरों में गड्ढे खोद कर इस तरह भाग जाया करता था, लेकिन वो इस कदर शातिर था कि वो किसी के हाथ नहीं आया था और ना कोई उसे पकड़ सका था। यहाँ तक कि सुल्तान भी 2 दिन से गलियों में गश्त करके थक चुके थे, लेकिन वो चोर हाथ नहीं आ रहा था और ना ही उसका कोई सुराग मिल रहा था। उसने बस्ती में और पूरी सल्तनत में इस कदर दहशत मचा दी थी कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जैसे ही घर से बाहर निकलते तो उनके घर में घुस आना था और वहां गड्ढा खोदने शुरू कर देता था और फिर वहां सिक्के मिलते थे और कभी कभी वो अपना रुमाल भी वहां भूल जाया करता था। सुल्तान ने चारों तरफ सिपाही तैनात कर दिए थे ताकि उस चोर की निशानदेही की जा सके और उस अनोखे चोर को पकड़ा जा सके जो बगैर सामान की चोरी के भी लोगों के दिलों में अपना खौफ बिठा गया था। वो चोर वैसे भी खाली घर देखकर ही उसमें घुसता था और अपनी कार्रवाई करता था। इस वजह से भी सल्तनत के आवाम के दरमियान खौफ व हिरास फैल गया था और वो ज्यादातर अब अपने घरों में ही मौजूद रहते थे। वो कोई भी रात के वक्त अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। सुल्तान के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल थी, क्योंकि सल्तनत का अमन बरकरार रखना भी सुल्तान की ही जिम्मेदारी थी और वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते थे। बल्कि बगैर किसी तकरीब कारी के उस चोर ने सिर्फ अपने एक अमल से कि वो लोगों के घरों में गड्ढा खोदता है, उससे लोगों के दिलों में बेहद खौफ पैदा कर दिया था। तीसरा दिन था, सुल्तान गश्त कर रहे थे।
अभी वो गली के किनारे पर पहुंचे ही थे कि उन्हें एक मकान से एक बहुत ज्यादा शोर सुनाई दिया था। हालांकि मकान के बाहर कोई भी नहीं था। उस गली में बेहद सन्नाटा था और सन्नाटे में उनकी आवाज बाहर तक आ रही थी, जिससे अंदाजा हो गया था कि अंदर कोई लड़ रहा है। सुल्तान ने गौर किया तो मालूम हुआ था कि अंदर दो आदमी लड़ रहे थे और इस कदर गुस्से में एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि ऐसा महसूस होता था कि उनमें से अभी एक दूसरे का कत्ल कर देगा। सुल्तान को तशवीश हुई थी, चुनांचे उन्होंने दरवाजे को हल्के से जरब लगाकर खोल दिया था और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए थे और उन्हें अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया था कि वो क्या देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि उस घर में दो आदमी गुत्थम गुत्था हुए थे और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ था और उसके साथ ही एक औरत नीम बरहना लिबास में खौफजदा से पलंग पर मौजूद थी, जो उन दोनों को यूं लड़ता हुआ देखकर खौफजदा होकर रोने लगी थी। सुल्तान ने सबसे पहले आगे बढ़कर अपनी बड़ी सी चादर उस औरत को ओढ़ दी थी और फिर उन आदमियों की तरफ मुतवज्जे हुए थे जो आपस में गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे के गालम गलोच कर रहे थे। सुल्तान ने उन दोनों के बीच बचाव करवाया था, क्योंकि वो लड़ाई में एक दूसरे का गिरेबान तक फाड़ चुके थे और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। सुल्तान को उन दोनों की बात समझ नहीं आ रही थी और ना ही सुल्तान को ये समझ आया था कि वो औरत नीम बरहना लिबास में क्यों मौजूद थी। सुल्तान को एहसास हो गया था कि उन दोनों के दरमियान कोई बात संजीदा चल रही है और ये औरत जो रो रही थी इसके साथ भी जरूर कोई संजीदा मामला था। इससे पहले कि सुल्तान उन दोनों आदमियों से कुछ पूछते, उनमें से सबसे पहले उन दोनों को एक दूसरे से अलग किया था और सुल्तान ने एक मखसूस आवाज निकालकर वहां मौजूद सादा लिबास में तैनात सिपाही को अंदर बुलाया था। उसने सुल्तान की मदद से उन दोनों को एक दूसरे से अलग किया था, लेकिन वो दोनों जज्बात में एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए नजर आ रहे थे। अचानक सुल्तान की नजर उस घर की जमीन पर पड़ी थी और वहां एक छोटा सा घड़ा खुदा हुआ था और उस घड़े में चंद सिक्के भी मौजूद थे। सुल्तान हैरान रह गए थे। उन्होंने फौरन से वो सिक्के उठा लिए थे और अपनी जेब में डाल दिए थे और घड़े को नजरअंदाज करके वो उन दोनों आदमियों की तरफ मुतवज्जे हुए थे और उनसे पूछा था कि क्या बात है, वो दोनों इस तरह आपस में गुत्थम गुत्था क्यों हैं और क्यों लड़ रहे हैं और क्यों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं और ये औरत इस कदर बहना लिबास में क्यों यहाँ मौजूद बैठी तुम दोनों को लड़ता हुआ देखकर रो रही है। सुल्तान की बात पर वो आदमी जो एक दूसरे पर बुलंद आवाज में इल्जाम लगा रहे थे आगे बढ़े थे और कहना शुरू किया था कि इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। अजीज दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करके आप इस कहानी का अगला हिस्सा मुलाहिजा कर सकते हैं।